अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM Computer Center Nistar Sheikh Abdullah Complex, Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar, introducing basic courses on computer skill for all age groups include basic computer knowledge, MS Word, MS PowerPoint, Notepad, English and Urdu typing, and DTP Internet Center. Second batch admission started from 11th June 2024. For information, contact 9440248412 or 7989917044. Admissions are open. किसानों से किए गए वादे के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का ख़र्च मुआफ़ करने का ऐलान किया, जिस पर DCC सदर व रुकन असम्बली देवाकद्रा मधुसूदन रेड्डी, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने किसानों के साथ महबूब नगर के मल्लिकार्जुन चौराहे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बाद अज़ां कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCC सदर व रुकन असम्बली देवाकद्रा मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि किसानों के 2 लाख तक के कर्जों को मुआफ़ करने का फैसला तारीखी है, जिसका वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना में फैसला लिया गया। साल 2022 में वरंगल में मुनक़दा किसानों के एलामिया में AICC क़ायद राहुल गांधी ने किसानों को 2 लाख रुपए का कर्जा मुआफ़ करने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है तो उसको पूरा ज़रूर करती है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी कर्ज मुआफ़ी पर इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर अपने अल्फाजों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद किसानों की हिमायत करना। हम ज़िले के किसानों की जानिब से वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों की हामी है। इन ख्यालात का इजहार रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। NDA हुकूमत के लाए गए काले क़वानीन के ख़िलाफ़ कांग्रेस थी। मुल्क की तारीख में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत को 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ों को मुआफ़ करने का एजाज़ हासिल हुआ है। इस मौके पर DCC साबिक़ सदर रंगा राव, TPCC जनरल सेक्रेटरीज संजीव मुदिराज, विनोद कुमार एडवोकेट, कांग्रेस कायदीन NP वेंकटेश एडवोकेट, चंद्र कुमार गौर, AP मिथुन रेड्डी, CJ वनियार, मिरियाल सेल कन्वीनर, ज़हीर अख्तर PCC तर्जुमान, वसंता ख़वातीन ज़िले कांग्रेस, सिराज कादरी DCC जनरल सेक्रेटरी, लक्ष्मण यादव टाउन सदर कांग्रेस, अजमत अली टाउन वर्किंग प्रेसिडेंट, फयाज़ अक़लियती ज़िले सदर, उवैस अहमद NSUI ज़िले सदर व दीगर भी मौजूद थे। అందరికీ ధన్యవాదాలు। ముఖ్యంగా ఈనాటి పత్రికా సమావేశంలో నాతో పాటు ఇక్కడ పాల్గొంటున్న రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దలు ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ గారు, అదేవిధంగా PCC ప్రధాన కార్యదర్శులు సంజీవ్ ముదిరాజ్ గారు, వినోద్ కుమార్ గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు NP వెంకటేష్ గారు, టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ యాదవ్ గారు, మితిన్ రెడ్డి గారు, సిరాజ్ కాద్రి గారు, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వసంతమ్మ గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చందర్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మైనార్టీ జిల్లా చైర్మన్ ఫయాజ్ గారికి, అదేవిధంగా మా టౌన్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అజ్మత్ అలీ గారికి, ఇంకా చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న రైతాంగం ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు। ఆ సంబరాలలో మేము పాలు పంచుకోవాలని ఇప్పటిదాకా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ పాలాభిషేకం కూడా చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట ఇచ్చిందంటే మాట నిలబెట్టుకుంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేమందరము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా గర్వపడతా ఉన్నాం। 2004లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కరీంనగర్ మీటింగ్లో చెప్పారు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పిన విధంగానే 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా 2022 మే 16వ తారీఖు వరంగల్కి వచ్చినప్పుడు రైతు డిక్లరేషన్లో మా ప్రియతమ నాయకులు భావి భారత ప్రధాని శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధితో రైతులను ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో
రైతుల రుణాలని మాఫీ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆ రోజు మాట చెప్పడం జరిగింది. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్లో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో, వచ్చిన వెంబడే 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇచ్చిర్రు. మాట ఇచ్చిన విధంగానే మేము ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఆ విషయాన్ని పదే పదే ప్రజలకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మేము అధికారంలోకి వస్తున్నాం, వచ్చిన వెంబడే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీని ఏకకాలంలో చేయబోతా ఉన్నామని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బట్టి విక్రమార్క గారు కానీ, తదితర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పినాము. అదేవిధంగా మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినాక కూడా ఆ విషయాన్ని పదే పదే ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరూ రైతులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన విధంగానే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నిన్నకమన్న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏకకాలంలో భారతదేశ చరిత్రలో చాలా రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి, పోయినాయి. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకైక పార్టీ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు సంక్షేమ అభివృద్ధితో పాటు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టే ఒక నమ్మకం కలిగిన పార్టీగా ఈరోజు పేరుంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టు అంటేనే ఒక దేవాలయాలుగా భావించే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ రోజు కూడా అధికారం ఉన్నా లేకున్నా రైతుల పక్షాన పోరాడి రైతులకు పనిచేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈరోజు గుర్తింపు ఉంది. గతంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము రైతులకు సంబంధించి నల్ల చట్టాలు తీసుకొస్తే ఆ బ్లాక్ లాస్కు చాలామంది రైతులందరూ కూడా ఏకమై దాదాపు 3 ఏళ్ళు పోరాటం చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా జరగలేదు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో ఆ రోజు యావత్ దేశ ప్రజానికానికి, రైతాంగానికి జాగరణ చేసి ఆ చట్టాలు వాపసు విధంగా పనిచేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు ఎవరేం మాట్లాడినా ఈరోజు రుణమాఫీ అనేది ఒక పెద్ద సాహసమైన నిర్ణయం సీఎం గారిది. ఈ రోజున్న రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పూర్తి దివాలా తీసి అప్పుల పాలు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అయోమయంలో ఉంచిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. దాని ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ గాడిని తీసుకొచ్చి ఆయన మాట ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ మాట నిలవాలని చెప్పి ఈరోజు రైతులకు 2 లక్షల రుణాలంటే దాదాపు 31,000 కోట్ల రూపాయలు 31,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు మాఫ్ చేసే కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. నేను అనుకుంటున్నా బహుశా యావత్ భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో రుణమాఫీ జరగలేదు. అంటే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలు మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం చూస్తుంటే నిజంగా సిగ్గేస్తుంది. నిన్న మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఏ తాలూకాలో కూడా వాళ్ళకి జిల్లాలో, ఉమ్మడి జిల్లాలో డిపాజిట్ రాలేదు. వాళ్ళకు డిపాజిట్ రాని పార్టీ గతంలో అసెంబ్లీలో వాళ్ళకి ఇంటికి పంపించారు, మన పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఇంటికి పంపించారు. అయినా కూడా సిగ్గు లేకుండా ఏదో వాళ్ళ ఉనికి కొరకు ఈరోజు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఉన్న కార్యకర్తల నాయకులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా చేస్తుంది, ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈరోజు ప్రధానంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు చేసిన కార్యక్రమాలు, ఈరోజు సాగునీరు శాశ్వత పరిష్కారం కొరకు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, గతంలో పెండింగ్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ను పూర్తి చేసి దాంతోపాటు కొత్తగా మక్తల్ కొడంగల్ సంబంధించిన ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎవరు లేక వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళు ఉనికి పోడుకోరు కాబట్టి ఏదో మాట్లాడే విధానం చేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను మిత్రులారా మీతో ఈ ప్రజానికి చెప్పదలుచుకున్నా, ఈ దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ ఉంది, ప్రజల పక్షాన నిలబడే పార్టీ ఉంది, సంక్షేమాన్ని నమ్మే పార్టీ ఉంది, అభివృద్ధి నమ్మే పార్టీ ఉందంటే కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతో వేరే పార్టీ కాదు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టే గుణము కాంగ్రెస్ పార్టీ డిఎన్ఎల్ ఉందని చెప్పక తప్పదు. కాబట్టి ఈరోజు మేమందరం కూడా జిల్లా ప్రజల తరఫున, ప్రధాన రైతుల తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పుకుంటూ తప్పక మీరు చూపించిన దారిలో తప్పకుండా ప్రజలు నడుస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।